So once again, welcome all student in lecture number 4 of unit 6, that is servlet. So as we have studied that for executing servlet program, we require some packages. Okay, we require some packages. In that we have seen one package, that is javax.servlet. We have seen the package name is javax.servlet package, and we have seen the interfaces and classes which are included in the javax.servlet package. Okay, in the last lecture we have seen the package name is javax.servlet, and in that package there are many interfaces and classes are there. So, and we have also seen the methods of each interface and class. Okay, today we will see next package. Next package is javax.servlet.http package. Okay, the package is javax.servlet.http. So this is a package, and we will see the interfaces and classes in that packages. Okay, so the interfaces are HTTP servlet request interface, HTTP servlet response interface, HTTP servlet session interface. Then classes are cookie class, HTTP servlet class, HTTP session event class, HTTP session binding event class. So these are the interfaces and classes are there in the packages javax.servlet.http package. Okay, then there are some similar interfaces are available in this package also. In previous package there is only response interface, servlet request interface, servlet response interface, अशा पद्धतीने इंटरफेस होता. आता काय आहे HTTP. आता त्याच्या पुढे सगळीकडे काय लावलेलं आहे प्रिफिक्स HTTP. तर ह्याच्यामध्ये ह्या ज्या काही सगळ्या इंटरफेसेस आहेत हे आपण वन बाय वन बघूया आणि त्याचे मेथड्स बघूया. ह्याच्या सगळ्यांचे इंटरफेसेस आणि मेथड्स आपण बघायचे आहेत. So the javax.servlet HTTP package contains number of classes and interfaces that describe and define the contracts between servlet class running under HTTP protocol and the runtime environment provided for an instance of such a class by confirming servlet container. So this package contains various classes and interfaces. Okay, and they are running under the HTTP protocol, hypertext transfer protocol. Okay, then this servlet then work with HTTP request and response. So the request made with the help of HTTP request and response, okay, they are come under this package, HTTP package. Okay, so we will see which are the interfaces come under this package HTTP javax.servlet.http package. So there are 4 interfaces: HTTP servlet request, HTTP servlet response, HTTP session binding listener. So these are the 4 interfaces are required for these packages. Then HTTP servlet request, it extends the HTTP servlet request interface to provide request information for HTTP servlet. Okay, it is to provide the request information for HTTP servlet. Then HTTP servlet response, it extends the servlet response interface. हे काय एक्सटेंड करते? सर्वलेट रिस्पॉन्स, जे आपण आधीच्या पॅकेज मध्ये बघितले, सर्वलेट रिक्वेस्ट आणि सर्वलेट रिस्पॉन्स. तर HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इट एक्सटेंड्स द सर्वलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस टू प्रोव्हाइड HTTP स्पेसिफिक फंक्शनॅलिटी इन सेंडिंग रिस्पॉन्स. बरोबर आहे. रिक्वेस्ट कोण करते? क्लायंट, म्हणजे वेब ब्राउझर थ्रू आपण रिक्वेस्ट करतोय सर्व्हरला, आणि सर्व्हर बॅक काय करते? रिस्पॉन्स देत असते. बरोबर. दॅट इज HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट आणि HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. तर ह्याचे आपण ऑब्जेक्ट तयार करत असतो. बघा, हे आपण बघणार आहोत पुढे. गेट आणि पोस्ट मेथड मध्ये आपण हे वापरतोय, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. नेक्स्ट HTTP सेशन, it provides a way to identify user
across more than one page request or visit to website and to store information about that user. मग HTTP सेशन का वापरतोय किंवा ह्या इंटरफेसचा यूज काय? आपण बऱ्याच वेळेला बघा, आपण एखाद्या वेबसाईटला लॉग इन केलेलं असतं, तर आपण काय म्हणतोय, ठराविक वेळानंतर ते लॉग इन होत नाही. आपण डेड राहिलो, म्हणजे आपण आयडल राहिलो, काहीच केलं नाही, तर ते ऑटोमॅटिक काही गव्हर्नमेंटच्या वेबसाईट वगैरे काय होतात, लॉग आउट होतात. आपण त्यावेळेला काय म्हणतो, एक शब्द वापरतो की सेशन संपला. बरोबर, सेशन संपला असं म्हणतो. सेशन म्हणजे काय, की ठराविक टाइम पिरियड पुरतच आपण तिथं लॉग इन करू शकतो किंवा ते जो सर्व्हर आहे. तर ज्यावेळेला आपण एखाद्या वेबसाईटला मोर दॅन वन पेज व्हिजिट करतो, तर त्यावेळेला किंवा बऱ्याच वेळेला एखाद मल्टिपल टाइम आपण व्हिजिट करतो, तर ती तुमच्या सगळ्या युजरची माहिती त्याच्यामध्ये स्टोअर केली जाते. आता जसं आपण मोबाईलवर बघा, फेसबुक ओपन असते, ऑलरेडी असते, जीमेल ऑलरेडी असते, तर त्यानं त्या ब्राउझरनं तुमचा जो काही युजर आयडी पासवर्ड हा लक्षात ठेवलेला आहे, तुमचा सेशन हा मेंटेन केला आहे, तो लॉग आउट होत नाही. बघा, जीमेल, फेसबुक, काही जे असते त्याला ऑलरेडी ते लॉग इनच असते, त्याला पुन्हा लॉग इन दरवेळेला करायची गरज नाही. बरोबर आहे. तर त्याला आपण HTTP सेशन म्हणतो. म्हणजे हे काय करते, ही सगळी माहिती युजरची हे काय करते, स्टोअर करते. HTTP सेशन बाइंडिंग लिस्नर, इट कॉजेस एन ऑब्जेक्ट टू बी नोटिफाईड वेन इट इज बाउंड टू और अनबाउंड फ्रॉम सेशन. ज्या वेळेला आपण सेशनला बाउंड होईल किंवा अनबाउंड होईल, तर हे कोण लक्षात ठेवते, HTTP सेशन बाइंडिंग लिस्नर. तर ह्या सगळ्या काय आहेत, इंटरफेसेस आहेत. तर आता आपण हे इंटरफेसेस आपण काय बघूया, वन बाय वन त्याच्या काही मेथड्स वगैरे कोणत्या कोणत्या ते बघूया. द HTTP सर्वलेट फर्स्ट जे आहे, आता ह्या सगळ्या इंटरफेस आपल्याला बघायला लागणार. कुठल्या कुठल्या बघा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सेशन, HTTP सेशन बाइंडिंग लिस्नर. तर HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस बघा, पहिली कुठल्या, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. द HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस enables a servlet to obtain information about client request. तर हे काय करते, सर्वलेटला काय करते, जी क्लायंटची रिक्वेस्ट आहे तर त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन हे घेते. कोण, HTTP रिक्वेस्ट. सो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस enables servlet to obtain the information about client request. Then HTTP servlet request is an interface and extends the servlet request interface. जे आधीचं पॅकेज आहे किंवा आधीच्या पॅकेज मधली ही इंटरफेस आहे, कुठली, सर्वलेट रिक्वेस्ट. आताची काय आहे, सर्वलेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट आहे. आधी काय होती, फक्त सर्वलेट रिक्वेस्ट होती. तर हे जे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट आहे, इज अन इंटरफेस and extends the servlet request interface. By extending the servlet request, this interface is able to allow request information for HTTP servlet. The servlet container creates an HTTP servlet request object and passes it as an argument to the servlet service method. तर HTTPचे मेथड्स कोणते आहेत, डू गेट, डू पोस्ट. बरोबर. तर ह्याच्यामध्ये एक पॅरामीटर म्हणून किंवा ह्या मेथडमध्ये एक आर्ग्युमेंट म्हणून कुणाचा ऑब्जेक्ट पाठवला जातो, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट. HTTP सर्वलेट रिक्वेस्टचा ऑब्जेक्ट पाठवला जातो. सर्वलेट रिक्वेस्ट आणि सर्वलेट रिस्पॉन्सचा. कुठल्या मेथडसाठी, डू गेट आणि डू पोस्ट. ह्याचे आपण एक्झाम्पल बघणार आहोत. मी सुरुवातीच्या पहिल्या लेक्चरला फास्ट मध्ये एक एक्झाम्पल दाखवलेलं, तिथं लिहिलेलं डू गेट आणि डू पोस्ट. तर त्याच्या ब्रॅकेटमध्ये हे लिहिलेलं बघा, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट आणि HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स. तर त्याचे ऑब्जेक्ट ह्याच्यामध्ये आपण पास करू शकतो. आता मेथड्स कोणत्या आहेत बघा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्टच्या. Public string get auth type. It returns the name of authentication scheme usually to protect the servlet. Public string get authentication type. Next, public cookie get cookie. It returns an array containing all the cookie object the client send with this request. तर आपण कुकी म्हणजे काय हे आपण नंतर अजून पुढच्या लेक्चरला बघणार आहोत. कुकीशी रिलेटेड अजून आपल्याला बघायचं आहे. तर कुकी म्हणजे काय असते बघा, आपण बऱ्याच वेळेला एखाद्या वेबसाईटला व्हिजिट केल्यानंतर पहिल्यांदा ज्या वेळेला आपण एखादी वेबसाईट ओपन करतो, एखादी DTE वेबसाईट असेल, MSBT असेल, तर
त्याला थोडासा वेळ लागतो, कुठल्याही एखादी वेबसाईट. आणि ज्यावेळेला आपण सेकंड टाइमला ज्यावेळेला आपण ओपन करायचा प्रयत्न करतो त्याच ब्राउझरमध्ये किंवा त्याच मोबाईलमध्ये त्याच मशीनवर, तर ती फास्ट ओपन होते. असं का? तर तो जो ब्राउझर आहे ना, तो तुमचं युजरची सगळी माहिती, बरोबर आहे, तर ही सगळी काय असते तिथं स्टोअर केली जाते. म्हणजे कुकीच्या स्वरूपामध्ये, टेक्स्ट स्वरूपामध्ये तुमची काय असते, त्याची व्हॅल्यू किंवा आयडी ही काय केली जाते, स्टोअर केली जाते. त्याला आपण कुकी असं म्हणतो. युजरची माहिती त्या सर्व्हरला काय केली जाते, ब्राउझरमध्ये स्टोअर केली जाते. त्यामुळे फास्ट एखादी वेबसाईट ज्यावेळी सेकंड टाइम आपण मल्टिपल टाइम ओपन करतो तेव्हा ती फास्ट ओपन होते, सुरुवातीला वेळ लागतो. तर हे बघणार आहोत आपण पुढे कुकी म्हणजे काय आहे. फक्त एक लक्षात ठेवा मेथड, पब्लिक कुकी, गेट कुकी. इट रिटर्न्स an array containing all the cookie objects the client send with this request. Then public string get method, it returns the name of HTTP method. म्हणजे जी गेट मेथड असेल, पोस्ट असेल, पुट असेल, तर जी कुठली मेथड आपण वापरणार होतो ही रिटर्न करते. ओके, गेट, पोस्ट, पुट जे काय असेल ती, त्यासाठी पब्लिक स्ट्रिंग गेट मेथड. तर ह्या दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस. अजून 3 आहेत. HTTP string get header string name, it returns the value of specified request header as a string. Then public string get path information, it returns any extra path information associated with URL the client sent when it made this request. जी काही एक्स्ट्रा पाथ इन्फॉर्मेशन आहे URL बरोबर जर आपण दिली असेल तर ती इन्फॉर्मेशन रिटर्न करतात. देन पब्लिक HTTP सेशन गेट सेशन, इट रिटर्न द करंट सेशन associated with this request, or if the request does not have session it creates one. ओके, त्या सेशन विषयी माहिती जी आहे, करंट सेशन विषयी ती माहिती रिटर्न करते गेट सेशन. देन नेक्स्ट जी आहे ती HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस. जसं HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस बघितली तशी रिस्पॉन्स इंटरफेस आहे. ज्यावेळेला आपण जे वेब सर्व्हर आहे तो एखादी रिक्वेस्ट आल्यानंतर त्याला पुन्हा काय देतो, रिस्पॉन्स देतो. म्हणजे त्याला काहीतरी रिझल्ट त्यांना पुन्हा तो काय करत असतो, त्या ब्राउझरमध्ये म्हणजे HTML फॉर्मॅटमध्ये तो पुन्हा रिटर्न करत असतो. त्याला आपण रिस्पॉन्स म्हणतो. द HTTP रिस्पॉन्स इंटरफेस enables a servlet to formulate an HTTP response to client. Okay. The HTTP servlet response interface enables a servlet to formulate an HTTP response to client. The response object encapsulates all information to be returned from the server to client. आपल्याला सगळी माहिती काय करायची आहे, जी माहिती तुम्हाला पुन्हा रिटर्न करायची आहे क्लायंटला, ही सगळी एनकॅप्सुलेट करून ठेवतो. कोण? रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. म्हणजे एनकॅप्सुलेट म्हणजे एकत्र करून ठेवतो. इन द HTTP प्रोटोकॉल दिस इन्फॉर्मेशन इज ट्रान्समिटेड फ्रॉम सर्व्हर टू क्लायंट. सर्व्हर पासून क्लायंटला ही इन्फॉर्मेशन ट्रान्समिट होते, आयदर बाय HTTP हेडर और मेसेज बॉडी ऑफ द रिक्वेस्ट. ओके, तर अशा पद्धतीनं काय करतो तो सर्व्हर क्लायंटला पुन्हा तो जो काय रिझल्ट आहे तो त्यांना पुन्हा देतो. The servlet response interface extends the servlet response interface to provide HTTP specific functionality in sending a response. For example, it has method to access HTTP headers and cookies. The servlet container creates an HTTP servlet response object and passes it as an argument to servlet service method do get do post. म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे, मगाशी पण आपण काय केलं, HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट मध्ये पण काय सांगितलं की त्याचा जो काय ऑब्जेक्ट आहे ना, तो ऑब्जेक्ट कशामध्ये पास केला जातो, डू गेट आणि डू पोस्ट. इथे सुद्धा सेम आहे. इथे सुद्धा HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्सचा एक ऑब्जेक्ट जो आहे तो ऑब्जेक्ट काय करतो, तो ऑब्जेक्ट आपण कुठं पास करतो, डू गेट किंवा डू पोस्टच्या मेथडच्या ब्रॅकेटमध्ये ॲज अ आर्ग्युमेंट म्हणून आपण पास करतो. कारण का त्या ऑब्जेक्टद्वारे आपल्याला सर्व्हर पासून किंवा सर्व्हलेट पासून त्या क्लायंटला काय जी काय माहिती द्यायची आहे ती माहिती आपण देत असतो. तर त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला ते पॅरामीटर देणं गरजेचं आहे. डू गेट आणि डू पोस्ट मध्ये HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्सचा ऑब्जेक्ट देणं गरजेचं आहे. मग याच्या मेथड्स कोणत्या कोणत्या आहेत बघा. HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्सच्या पब्लिक व्हॉइड ऍड कुकी, कुकी इन द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट कुकी. इट ऍड्स द स्पेसिफाईड कुकी टू द रिस्पॉन्स. हे काय करतं, कुकी आपल्याला ऍड करायची असेल तर ऍड कर. दिस मेथड कॅन बी कॉल्ड मल्टिपल टाइम्स टू सेट मोर दॅन वन कुकी. एकापेक्षा जास्त वेळा आपण ही मेथड कॉल करू शकतो. ऍड कुकी. कुकी म्हणजे काय की ज्या वेळेला क्लायंट सर्व्हरला रिक्वेस्ट करतो
बरोबर आहे. आपण वेबसाईट काहीतरी टाकली, याला म्हणायचं आपण क्लायंट वेब ब्राउझरवर msbt.org.in अशी वेबसाईट टाकली. त्यावेळेला काय जातं की काही माहिती क्लायंटची त्या सर्व्हरला मिळते. मग ती पुन्हा जर आपल्याला ती रिस्पॉन्स देताना म्हणजे बॅक रिझल्ट तुम्हाला देताना पुन्हा जर त्या कुकी ऍड करायचे असेल तर त्याला ऍड कुकी मेथड ही वापरायची. पब्लिक बुलियन कंटेन्स हेडर इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स व्हॅल्यू. म्हणजे काय, इट रिटर्न्स बुलियन indicating whether the named response header has already been set. Then public string encode URL. एक मिनिट, एकच मिनिट. Public string encode URL. स्ट्रिंग URL encodes the specified URL. जर त्या URL चे एन्कोडिंग करायचं असेल तर encode URL हे मेथड वापरतो. encodes the specified URL by including the session ID in it, or if encoding is not needed returns the URL unchanged. जर केलं नसेल तर URL unchanged असं म्हणून रिटर्न करतो, अदरवाइज ती URL इन्क्लूड केली जाते. Public void send error INTSC throws IOE exception. Sends an error message to client using the specified status code and clearing the buffer. काय जर एरर मेसेज असेल तर तो आपण सेंड करू शकतो युजिंग मेथड void send error. Sends an error response to client using the specified status code and clearing the buffer. त्याच्यानंतर बघा HTTP सेशन इंटरफेस. ओके, नेक्स्ट इंटरफेस कुठला आहे बघा, HTTP सेशन इंटरफेस. द HTTP सेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेझेंट्स युजर सेशन. नावात HTTP सेशन. ओके, HTTP सेशन ऑब्जेक्ट represents user session. A user session contains information about the user across the multiple HTTP request. मग अशी सांगितल्याप्रमाणे एकापेक्षा जास्त रिक्वेस्ट असतील तर ती सगळी इन्फॉर्मेशन हे स्टोअर करतो कोण, सेशन. When user enters your site for the first time, the user is given unique ID. जेव्हा युजर पहिल्यांदा तुमच्या याला साईटला व्हिजिट करतो त्याला काय करते की युनिक आयडी दिली जाते टू आयडेंटिफाय द सेशन, हिज सेशन. दिस आयडी इज टिपिकली स्टोर्ड इन अ कुकी. ती जी आयडी आहे ना ही कुकीमध्ये स्टोअर केली जाते, और इन अ रिक्वेस्ट पॅरामीटर किंवा रिक्वेस्ट पॅरामीटरमध्ये स्टोअर केली. ज्यावेळी आपण पहिल्यांदा एखाद्या वेबसाईटला व्हिजिट करतो तेव्हा ते युजरला एक आपण युनिक आयडी दिली जाते. तर मग याच्या काही मेथड्स बघा सेशनच्या, HTTP सेशनच्या. पब्लिक स्ट्रिंग गेट आयडी, इट रिटर्न स्ट्रिंग कंटेनिंग द युनिक आयडेंटिफायर व्हॅल्यू. ओके, जी काय आयडेंटिफायर व्हॅल्यू युनिक आहे ती रिटर्न करते. पब्लिक लॉंग गेट क्रिएशन टाइम, इट रिटर्न द टाइम वेन दिस सेशन वॉज क्रिएटेड. इट विल बी मेजर्ड इन द मिलीसेकंड. ज्यावेळेला तो सेशन तयार होतो बरोबर, त्याचं जे टायमिंग आहे हे टायमिंग रिटर्न करतं. गेट क्रिएशन टाइम. Public long get last accessed time, it returns the last time the client sent a request associated with this session. हे काय करतं की लास्ट टाइमला क्लायंटनं त्या पर्टिक्युलर सर्व्हरला कधी रिक्वेस्ट सेंड केली जाते ते टाइम काय करते, रिटर्न करते इन द ॲज अ नंबर ऑफ मिलीसेकंड मध्ये रिटर्न करते. लास्ट ऍक्सेस्ड टाइम, लास्ट टाइम मी कधी त्या युजरनं व्हिजिट गेलेली आहे तो टाइम आहे. Public long get last accessed time. Public void invalidates this session, then unbinds any object bound to it. हे काय करतं, तो ऑब्जेक्ट अनबाउंड करतं, इनव्हॅलिडेट सेशन म्हणजे सेशन डिस्ट्रॉय करतं. पब्लिक व्हॉइड इनव्हॅलिडेट. त्याच्यानंतर बघा कुकी क्लास.
आता कुकी म्हणजे काय बघा, कुकी इज अ स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दॅट इज परसिस्टेड बिटवीन द मल्टिपल क्लायंट रिक्वेस्ट. मग सांगितलं पण मल्टिपल क्लायंट रिक्वेस्ट आहेत, एकापेक्षा जास्त वेळा जेव्हा रिक्वेस्ट येते तर ती एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ही स्टोर केली गेली असते. कशामध्ये? इन द फॉर्म ऑफ कुकी. त्याला आपण काय म्हणतो? कुकी असं म्हणतो. कुकी हॅज अ नेम, single value and optional attribute such as comment, path, domain qualifier, maximum age, version number, ही अशी सगळी माहिती त्या कुकी मध्ये स्टोअर केली जाते. javax.servlet.http cookie class provides the functionality of using the cookies. म्हणजे ह्या कुकी क्लासमध्ये या कुकीच्या काही मेथड्स आहेत. इट प्रोव्हाइड्स लॉट ऑफ युजफुल मेथड्स फॉर कुकी. आता कुकी क्लासच्या काही मेथड्स बघा. पब्लिक व्हॉइड सेट मॅक्स एज INT एक्सपायरी म्हणजे काय बघा, इट सेट्स द मॅक्झिमम एज ऑफ कुकी इन द सेकंड. तर त्या कुकी कधीपर्यंत त्या राहायला पाहिजे त्याचं मॅक्झिमम एज विच विल बी इन द गिवन इन द सेकंड, तर सेकंड मध्ये दिली जाते. सेट मॅक्स एज म्हणजे कधीपर्यंत त्या कुकी स्टोअर करायच्या आहेत त्या सर्व्हरला, त्याचं एज. सेट मॅक्सिमम एज, एज मात्र हे इयर नाही, ते मिली सेकंड मध्ये. पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, इट रिटर्न द नेम ऑफ द कुकी, त्या कुकीचं नाव काय आहे, इट विल रिटर्न द नेम ऑफ द कुकी. पब्लिक स्ट्रिंग गेट व्हॅल्यू, इट रिटर्न द व्हॅल्यू ऑफ द कुकी, त्याची व्हॅल्यू काय आहे, व्हॅल्यू जी आहे ती व्हॅल्यू रिटर्न कर. पब्लिक व्हॉइड सेट नेम, इट चेंजेस द नेम ऑफ कुकी, त्या कुकीचं नाव आपल्याला चेंज करायचं असेल तर सेट नेम. पब्लिक व्हॉइड सेट व्हॅल्यू, चेंजेस द व्हॅल्यू ऑफ कुकी, कुकीच्या व्हॅल्यू जी काय व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यू चेंज करायची असेल तर आपल्याला काय करायचे, पब्लिक व्हॉइड सेट व्हॅल्यू मेथड वापरायचे. गेट नेम गेट व्हॅल्यू, सेट नेम सेट व्हॅल्यू. पब्लिक व्हॉइड ऍड कुकी, ही मेथड कशासाठी वापरायची बघा. मेथड ऑफ HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस इज यूज टू ऍड कुकी इन रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. ज्यावेळेला आपल्याला रिस्पॉन्स पुन्हा द्यायचा आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कुकी ऍड करून पुन्हा द्यायची असेल तर तुम्ही काय वापरायचे, ऍड कुकी मेथड वापरायचे. नंतर काय बघा, पब्लिक कुकी स्क्वेअर ब्रॅकेट ऍरे गेट कुकी, तर ही कधी वापरायचे, इज यूज टू रिटर्न ऑल द कुकीज फ्रॉम द ब्राउझर. म्हणजे एकापेक्षा जास्त कुकी आपल्याला रिटर्न करायची असेल तर तुम्ही ते ऍरे वापरायला लागणार, बरोबर आहे. तर त्यासाठी ह्या दोन्ही मेथड्स आपण बघितल्या होत्या बघा मगाशी. कशामध्ये बघितल्या होत्या, ऍड कुकीच्या HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स इंटरफेस, HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस, ह्याच्यामध्ये आपण ह्या मेथडमध्ये ह्या दोन काय केलेल्या होत्या मेथड बघितल्या होत्या इंटरफेसमध्ये. ओके. त्याच्यानंतर बघा HTTP सर्व्हलेट क्लास, हा क्लास दुसरा आहे. जसं आता हा कुकी क्लास बघितला आपण त्याच पद्धतीने आता क्लासेस बघतोय. HTTP सर्व्हलेट क्लास, HTTP सर्व्हलेट क्लास एक्सटेंड द जेनरिक सर्व्हलेट क्लास, हा आपण आधी बघितला होता जेनरिक सर्व्हलेट क्लास. अँड इम्प्लिमेंट्स सिरियलायझेबल इंटरफेस, इट प्रोव्हाइड्स HTTP स्पेसिफिक मेथड सच एज डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, डू ट्रेस. डू गेट डू पोस्ट वगैरे मेथड ह्या आपण ह्या HTTP सर्व्हलेट क्लासच्या मेथड्स. त्याच्यामध्ये पहिली बघा मेथड डू गेट, ह्याच्या ब्रॅकेटमध्ये दिलेला आहे बघा कशाचा ऑब्जेक्ट तयार केलेला आहे, HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्टचा ऑब्जेक्ट REQ तयार केलेला आहे आणि HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट RES तयार केला. मग असं सांगितलं आपण तुम्हाला की डू गेटच्या ब्रॅकेटमध्ये हे पॅरामीटर म्हणून द्यायचं आहे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आणि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. हे काय करतं, इट हँडल्स द गेट रिक्वेस्ट, इट इज इन्व्होक्ड बाय द वेब कंटेंट. त्याच पद्धतीने डू पोस्ट, प्रोटेक्टेड व्हॉइड डू पोस्ट ब्रॅकेटमध्ये HTTP सर्व्हलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आणि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, HTTP सर्व्हलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट RES. इट हँडल्स द पोस्ट मेथड, इट इज इन्व्होक्ड बाय द वेब कंटेंट. डू गेट आणि डू पोस्ट. त्याप्रमाणे डू डिलीट आहे बघा, परत ब्रॅकेटमध्ये सेम पॅरामीटर, इट हँडल्स द डिलीट रिक्वेस्ट. त्याच्यानंतर डू सर्व्हिस, त्याच्यामध्ये पब्लिक व्हॉइड सर्व्हिस, त्याच्यामध्ये ब्रॅकेटमध्ये मात्र काय लिहिलं बघा, सर्व्हलेट रिक्वेस्ट आणि सर्व्हलेट रिस्पॉन्स. HTTP फक्त काढलेला आहे, त्याचा ऑब्जेक्ट REQ आणि RES. इट डिस्पॅचेस द रिक्वेस्ट टू द प्रोटेक्टेड सर्व्हिस मेथड बाय द कन्व्हर्टिंग द रिक्वेस्ट अँड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट इन टू HTTP टाईप. हे HTTP मध्ये कन्व्हर्ट होतात. पब्लिक व्हॉइड डू हेड, इट हँडल्स द हेड रिक्वेस्ट, इट इज इन्व्होक्ड बाय द वेब कंटेनर. तर ह्या काही मेथड्स आहेत HTTP सर्व्हलेट क्लासच्या. डू गेट, डू पोस्ट, डू डिलीट, व्हॉइड सर्व्हिस, व्हॉइड, डू हेड. त्याच्यानंतर HTTP इव्हेंट क्लास, HTTP सेशन इव्हेंट क्लास. द HTTP सेशन इव्हेंट इज नोटिफाईड व्हेन सेशन ऑब्जेक्ट इज चेंज. जो सेशन क्लासचा ऑब्जेक्ट जर चेंज कधी होते हे नोटिफाईड करतं. द करस्पॉन्डिंग लिस्नर इंटरफेस फॉर दिस इव्हेंट इज HTTP सेशन लिस्नर. एक इंटरफेस आहे HTTP सेशन लिस्नर. We can perform some operation at this event such as counting total and current logged in users, maintaining log of users, details such as login time, logout time. तर ह्याच्यामध्ये काय स्टोअर केलं जातं, टोटल युजर किती आहे, सध्या लॉग इन करंट कोण लॉग इन केलेला आहे, त्याचं लॉग डिटेल्स असेल, त्याचं लॉग इन टाइम, लॉग आउट टाइम, हे सगळं ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, स्टोअर विथ द हेल्प ऑफ सेशन इव्हेंट क्लास. आपण काय करू शकतो
ठेवू शकतो, लक्षात ठेवू शकतो किंवा मेंटेन करू शकतो. त्याच्यानंतर मेथड्स HTTP सेशन लिस्नर इंटरफेसच्या काही मेथड्स बघा. देर आर 2 मेथड्स सेशन इंटरफेस मध्ये. पब्लिक व्हॉइड सेशन क्रिएटेड आणि पब्लिक सेशन डिस्ट्रॉयड. क्रिएटेड मध्ये काय लिहिलं बघा, दिस मेथड इज इन्व्होक्ड व्हेन सेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. आणि डिस्ट्रॉयड कधी, दिस मेथड इज इन्व्होक्ड व्हेन सेशन इज इनव्हॅलिडेट. म्हणजे जेव्हा सेशन संपतोय तेव्हा आपण सेशन डिस्ट्रॉयड मेथड वापरायचे आणि तयार करण्यासाठी सेशन क्रिएटेड. दिस मेथड इज इन्व्होक्ड व्हेन सेशन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. सो दीज आर द 2 मेथड्स, public void session created, public void session destroyed in the HTTP session listener interface. त्याच्यानंतर बघा HTTP सेशन बाइंडिंग इव्हेंट क्लास, अजून एक क्लास आहे. तर ह्याचे काय कन्स्ट्रक्टर आहेत बघा. HTTP सेशन बाइंडिंग इव्हेंट, ज्यामध्ये HTTP सेशन स्ट्रिंग नेम construct an event that notifies the object that it has been bound or unbound from session. ज्या वेळेला एखादा ऑब्जेक्ट बाउंड किंवा अनबाउंड होतोय सेशन पासून त्यावेळेला हा कन्स्ट्रक्ट करतोय, कन्स्ट्रक्ट अन इव्हेंट. त्यानंतर HTTP सेशन बाइंडिंग इव्हेंट सेम सिंटॅक्स आहे, फक्त इथं ऑब्जेक्ट व्हॅल्यू एक्स्ट्रा पॅरामीटर. HTTP सेशन स्ट्रिंग नेम, इट कन्स्ट्रक्ट अन इव्हेंट दॅट नोटिफाईज अन ऑब्जेक्ट दॅट इट हॅज बीन बाउंड ऑर टू ऑर अनबाउंड फ्रॉम सेशन. तर हे 2 कन्स्ट्रक्टर आहेत HTTP सेशन बाइंडिंग इव्हेंट क्लासचे. त्याच्यानंतर बघा HTTP सेशन बाइंडिंग इव्हेंट क्लासच्या मेथड स्ट्रिंग गेट नेम, इट रिटर्न द नेम विथ विच ॲट्रिब्यूट इज बाउंड टू ऑर अनबाउंड फ्रॉम सेशन. HTTP सेशन गेट सेशन, इट रिटर्न द सेशन दॅट हॅज चेंज्ड. ऑब्जेक्ट गेट व्हॅल्यू, इट रिटर्न द व्हॅल्यू ऑफ ॲट्रिब्यूट दॅट हॅज बीन ॲडेड ऑर रिमूव्ड ऑर रिप्लेस्ड. त्याच्यानंतर हँडलिंग HTTP रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्स. तर रिक्वेस्ट आणि रिस्पॉन्स हँडल करण्यासाठी याच्यामध्ये एक फॉर्म म्हणून आपण फॉर्म ऍक्शन असा एक टॅग वापरतो. तर त्या फॉर्म मध्ये काय काय असतं बघा. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपल्याला काय करायला लागते, वेब ब्राउझर टू वेब सर्व्हरला काहीतरी माहिती आपण पास करत असतो. तर त्याच्यामध्ये बघा, तर टायमिंग 1 मिनिट उरलेला आहे, पुन्हा तुम्ही जॉईन होऊ शकता जर आपण टायमिंग संपलं तर. मेथडचं फॉर्म टॅग मध्ये जर मेथड मध्ये आपण मेथडचं नाव आपण लिहिणार आहोत, गेट असेल, पोस्ट असेल, टू सेंड द फॉर्म डेटा ॲज अ HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट टू सर्व्हर. आणि ऍक्शन मध्ये आपण काय लिहितो, URL. म्हणजे ऍक्शन म्हणजे आपल्याला पुढे नेक्स्ट कुठलं सर्व्हलेट ओपन व्हायला पाहिजे ते ऍड्रेस ऑफ द सर्व्हलेट. स्पेसिफाय द रिलेटिव्ह URL ऑफ द सर्व्हलेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हँडलिंग द डेटा पोस्टेड फ्रॉम दिस फॉर्म. फॉर्म ह्या टॅग मध्ये HTML फॉर्मॅट मध्ये आपण लिहितो. फॉर्म टॅग मध्ये ह्या 2 आपल्याला हे पॅरामीटर लिहावं लागतं. 2 मेथड्स आहेत, गेट मेथड असेल किंवा पोस्ट मेथड असेल, ते आपण ब्राउझरमध्ये किंवा ब्राउझर टू रिक्वेस्ट करतो आपण क्लायंट कुणाला सर्व्हरला. तर बघा, ज्या वेळेला आपण ब्राउझर पासून एखादी रिक्वेस्ट सर्व्हरला सेंड करत असतो, द ब्राउझर uses 2 methods to pass this information to the web server. These methods are get method and post method. Get method, the get method send user information along with question mark symbol called query string. ज्यावेळेला गेट मेथड आपण लिहितो त्यावेळेला अशा पद्धतीचं काहीतरी एक सिंटॅक्स दिलेला आहे बघा. HTTP लोकल होस्ट हॅलो क्वेश्चन मार्क युजर ए अँड एज इज इक्वल टू 20. तर हे विथ क्वेश्चन मार्क अशा पद्धतीची काहीतरी इन्फॉर्मेशन कुणाला जाते, ते सर्व्हरकडे जाते. ज्यावेळेला आपण एखादा फॉर्म भरतो त्यावेळेला ते युजरची सगळीच माहिती, युजरची सर्व माहिती इन्फॉर्मेशन ही कुणाकडे जाते, सर्व्हरकडे जाते. इन द सर्व्हलेट दिस इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड युजिंग डू गेट मेथड. ही सगळी माहिती त्याच्याकडे, त्यामुळे हे सिक्युअर नाही आहे. गेट मेथड मध्ये काय असतं की सगळी जी युजरची माहिती आहे, युजरचं नाव काय, युजरचं इथे एज काय आहे, ही सगळी माहिती कुणाकडे जाते, सर्व्हरकडे जाते. म्हणजे आणि ही ब्लँकली आपण इथं ब्राउझरमध्येच बघू शकतो. त्यामुळे हे काय सिक्युअर नाही आहे. पोस्ट मेथड मध्ये तसं होत नाही, ते एन्क्रिप्शन होतं, इथे कळत नाही, म्हणजे आपल्याला ब्राउझरमध्ये दिसत नाही. पोस्ट मेथड मध्ये काय होते, दिस इज मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ सेंडिंग युजर इन्फॉर्मेशन टू द सर्व्हर फ्रॉम HTML फॉर्म. सर्व्हलेट हँडल्स दिस रिक्वेस्ट युजिंग डू पोस्ट मेथड. या पोस्ट मेथड मध्ये जे काय आपण रिक्वेस्ट देतो तर ती सिक्युअर असते. म्हणजे आपला जो डेटा आहे ना तो असा इथं वर तुम्हाला ब्राउझरमध्ये दिसत नाही, म्हणजे युजरची माहिती इथं काय कळत नाही, डायरेक्ट ती सर्व्हलेट मध्ये जाते. मात्र गेट मेथड मध्ये काय होते की सगळी माहिती जी आहे कुणाची, युजरची, ही वर दिसते, त्यामुळे हे सिक्युअर नाही. ते स्वतः इथं फरक दिलेला बघा. गेट मेथड आणि पोस्ट मेथड मधला काय फरक दिलेला आहे बघा. इन डू गेट मेथड the parameters are appended to the URL. In do get method the parameters are
appended to the URL and sent with the request information. बघा in do get method the parameters are appended. Parameters म्हणजे कुठले, आता हे जे पॅरामीटर्स आहेत कुठले, हे हॅलो, युजर, एज, हे सगळे जे पॅरामीटर्स आहेत हे सगळे काय केलेले आहेत, अपेंड केलेले. ओके, द पॅरामीटर्स आर अपेंडेड टू द URL अँड सेंड विथ द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन. पोस्ट मध्ये काय बघा, इन डू पोस्ट मेथड द पॅरामीटर्स आर सेंड सेपरेटली टू द वेब सर्व्हर थ्रू द सॉकेट. हे सेपरेटली सर्व्हरला सेंड केले जातात. युझिंग गेट रिक्वेस्ट लिमिटेड अमाऊंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कॅन बी सेंड. इथे लिमिटेड अमाऊंट मध्ये आपण इन्फॉर्मेशन काय सेंड करू शकतो. आणि मात्र पोस्ट मेथड वापरली तर लार्ज इन्फॉर्मेशन कॅन बी सेंड. आणि गेट मेथड मध्ये काय बघा, गेट रिक्वेस्ट इज नॉट सिक्युअर ऍज इन्फॉर्मेशन इज व्हिजिबल इन ही URL मध्ये सगळी माहिती आपल्याला दिसत असते. म्हणजे वेब, आपण जिथे वेबसाईट टाकतोय ना तिथे ही सगळी माहिती जेव्हा आपण सबमिट करतो URL मध्ये सगळी माहिती इथे दिसत असते, त्यामुळे हे सिक्युअर नाही. गेट रिक्वेस्ट इज नॉट सिक्युअर्ड ऍज इन्फॉर्मेशन इज व्हिजिबल इन URL अँड पोस्ट दिस इज सिक्युअर्ड रिक्वेस्ट. हे जरा सिक्युअर मेथड आहे. दिस रिक्वेस्ट इज कॅन बी बुकमार्क केली जाते गेट. दिस रिक्वेस्ट इज कॅनॉट बी बुकमार्क. त्याच्यानंतर गेट बघा, दिस रिक्वेस्ट इज मोर इफिशियंट. पोस्ट इज दिस रिक्वेस्ट इज लेस इफिशियंट. ही लेस इफिशियंट आहे, गेट ही मोर इफिशियंट आहे. पॅरामीटर्स आर नॉट एन्क्रिप्टेड, एन्क्रिप्ट केले जात नाही पोस्ट मध्ये. द पॅरामीटर्स आर एन्क्रिप्टेड. ओके, तर आज आपण मग इथं हे लेक्चर आपण इथं थांबवूया. ओके.